मनोहम जगदीश्वरहम् सुशक्ति समर्थयुतो हमेशा निरामयहम् अजर अमरहम् सुसुन्दरहम् धनिका कुबेरा दयाकरी लाइन रे रुहंतु। पते पतेनं परमेश्वरहम् भूपास्य भूपा भुवनेश्वरम् अहम् ईश्वरणं सर्वेश्वरहम् बन्धन विमुक्तमुक्तेश्वरहम् अहं परं ब्रह्म युवा कुमारो प्रसन्नानन्दमयो अहमात्मा विशुद्ध विज्ञान घनति निर्मल पूर्ण चिदानन्दमयो शिवोऽहम् चिदानन्दमयो शिवोऽहम्। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेनम् अस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्मरु गोटे परे गोटे जन्म है संसार भितरे अज्ञान रूपक अंधार भितरे कर्मर कुशल को न जानी वासना कामना रे जर्जरित होई बारंबार जन्म नेबा परे जो गुरु निजर स्वस्थान अवस्थान करबा पई समर्थ हंती सही गुरुंकर सही सद्गुरुंकर शरणापन्न जे करे दियंती बा निज स्थान रे उपस्थापना कर दियंती से गुरुंक पाखरे मोर कोटि कोटि विनम्र नमन। प्रिय आत्मन सत्संग रे जोड़ी होइतबा मोर प्रिय मुनि मुनिमती जोगी जोगाचार्य तथा आध्यात्मिक प्रिय जिज्ञासु बनकु मोर सप्रेम जयजी। सबुदिन आत्मसंगीत बोला जाए तेणु आज मध्य सर्वप्रथमे गोटे आत्मसंगीत बोलिबा। सत्य ज्ञान लाभ कर हे सर्वे हुआ हे मुनि जीवन मुक्त हेव निश्चय निजे निज को चिन्हि सत्य ज्ञान लाभ कर हे सर्वे हुआ हे मुनि जीवन मुक्त हेव निश्चय निजे निज को चिन्हि हो जीवन मुक्त हेव निश्चय निजे निज को चिन्हि ब्रह्मांडे जेते जीव जे तहु मानव श्रेष्ठ दिव्यता विचार विवेके चिन्हे सारा जगत
ବୋଧ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନେ ସେହୁ ବୋଲାଏ ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର হে সর্বে হুয় হে মুনি মানব হইণ যেবে সে আত্মা কিয়ে ন জানে পশু তুল্য তার জনম অজ্ঞান রে সে ভ্রমে কোটি কোটি জন্ম পুণ্য যে হুয় আত্মজ্ঞানী সত্য জ্ঞান লাভ কর হে সর্বে হুয় হে মুনি নিজকু যে ক্ষুদ্র মণই কাষ্ঠ পিতল পূজি ব্রহ্ম কিয়ে কেবে ন পূজে চণ্ডাଳରେ ସେ জি শুভ সংকল্পକୁ মনাসি बोले पंकजिनी सत्य ज्ञान लाभ कर हे हुओ सर्वे मुनि जीवन मुक्त हेब निश्चय ओ जीवन मुक्त हेब निश्चय निजे निज को चिन्हि सत्य ज्ञान लाभ कर हे सर्वे हुओ हे मुनि सत्य ज्ञान लाभ कर हे सर्वे हुओ हे मुनि प्रेम जजी सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापभ्यां मुक्षयिष्यामि मा शुच गीतार श्लोक प्राय समस्त को जना थिबो निश्चित भाव तो मुनि समाज रो स्थापना सद्गुरुदेव अनेक दिन रु कलेनी तथापि मध्य आमे जते जते जगार सत्संग हेउछि बा जते जगह सत्संग पे आमे एकाठी हेउछे सेठी विभिन्न प्रकार कथा भी सुनिया को मिलुछि तो एही सत्संग मु सेउडा किछ कहिया को चाहे नै किंतु एतिकी मात्र दर्शैबी जे सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यां मुक्षयिष्यामि मा शुच ए जो कथा यार जो अर्थ गीतारे प्राय सबु ज्ञानी गुणी लोक मान को जणा ता देहरु विच्युत है आमे जदि हमर निजर गोटे मुनि समाज आमे जते बेले आमे अन्य समाज ऊपर हाथ उठेबा बा अंगुली उठेबा सेते बेले आमे निजे एक सांप्रदायिकतार परिणत हबा एटा मुनिजी बा सद्गुरुदेव से मुनि महाराजंकर लेखार अछि एणु करी उभय उभय को दुई गोष्ठीर लोक जदि किछि कहंती बा तुमे ईश्वर भक्त बा ईश्वर भक्त नुह जहाँ भी किछि हो सेठी सेतेबेले एक सांप्रदायिकता उत्पन्न हुए एटा मोर मत मुनिजींकर भी मत आउ सर्वसाधारण समस्तंकर भी मत एणुकरी सर्वधर्म परित्यज्य मानक शरणं ब्रज जो कहले सर्वधर्म माने कौन मुस्लिम धर्म ब्रिटिश धर्म कि हिंदू धर्म बा सनातन धर्म ए धर्म को इंगित करा जाए नहीं गीतार प्रत्येक शब्द रे बा प्रत्येक श्लोक रे बा अनेक भागवत रे मध्य अनेक लेखारे गोटे बाहरे अर्थ थाए एवं गोटे भीतर अर्थ थाए जोटा कि वाच्यार्थ और वाक्यार्थ दुईटा कह जाए वाच्यार्थ गोटे आ भीतर अर्थ गोटे एणुक सर्वधर्म परित्यज्य माने सबु धर्म को माने गोटे शरीर को ब्रह्मांड सहित तुलना करा जायछि
ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ କହଇ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲୋଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀରର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି 5 5 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ 10 ବିଷୟ, ସେଇ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସର୍ବଧର୍ମନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମାମ୍ ବା ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ ଏ ଶରୀରକୁ ଇଙ୍ଗିତ ନ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟାଂ ମୋଚୟିଷ୍ୟାମି ମା ସୁତ। ଅହମ୍ ମାନେ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଯିଏ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଣୁକରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରାଇବେ। ଆଉ ସବୁ ମାଇନସ ହେଇଯିବା ପରେ, ସବୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକୁ ନିଶେଷ କଲା ପରେ ଜଗତରେ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇଆ। ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେଇ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ବହି। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା। ଏଟା ମୋର ନିଜର ଭାବନାରେ ଅଛି, ମୋ ବିଚାରରେ ଅଛି। ଯାହା ମଣିଷ ବିଚାର କରେ ତାହାକୁ ସେ ହିଁ ସାକାର କରେ। ଯାହା ନିଜର ବିଚାର ଭିତରେ ନ ଆସେ ସେ ତାକୁ ସାକାରରେ ବା କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଡ ନା ଯୋଗ ବଡ? ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ବା ଅନେକ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସାଧନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ଯୋଗ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ। ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ନହେଲେ ଆମର ମା ନହେଲେ ଆମର ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କିଏ ବଡ ଭାଇ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡି, କାନ୍ଥ ଘଡି ହଉ ବା ଟେବୁଲ ଘଡି ହଉ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଜିଛି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଆମକୁ ପୁରା ପର୍ବତ ପାହାଡ ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେ କଥାଟା। ଆମେ ବି ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ବୁଝେଇଥିବେ ଯେ 12 ଆଡକୁ କଣ୍ଟା ଆସିଲେ ଏତିକି, 1 ବାଜିଲେ 1, 2 ବାଜିଲେ 2, ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାବୁଝି ଚାଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପର୍ବତ ପାହାଡ ଭଳିଆ ଲାଗେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଥିରେ। ତ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଦରକାର, ଯୋଗ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦରକାର। ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ ବା ଡାକ୍ତର ହେଉ ବା ଓକିଲ ହେଉ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରତିପାଦିତା କରାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଜଣେ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସାଧନର ସତ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଉପରେ କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା, ପାଠ ପଢିବା ବା ଏଇ ସଂସାରର କର୍ମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ କର୍ମ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ଯୋଗ, ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ କରୁନାହିଁ।
ଯେ କେହି କରୁଛି ସେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକୁ ନିଜକୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ଦୁହେଁ ନିରର୍ଥକ। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗ ନା ଯୋଗକୁ ଆଗ ଏ ଉପରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ନ କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୁନି ସମାଜର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ହଉ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କଥା ହଉ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ ମୋ ମତରେ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ନିହାତି ସତ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲଗା ହେଇଥାପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି ଯେ ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏହା କହିବା ଏକ ନିରର୍ଥକ, ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ। ଯେମିତି ଓକିଲାତି ଯୋଗ କିମ୍ବା ଚାଷ ଯୋଗ, ଯେକୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଗ, ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେମିତି ଆମର 4 ଅବସ୍ଥା କଥା ମୁନିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ତୁରିଆ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଚେତା ଅଛେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ। ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ ଏବଂ ତାହା ଏକ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ଯୋଗର ଯୋଉ ସାଧନ ବା ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସାଧନା ଆମ ପାଖରେ ହଉଛି, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ହବନି, ଜ୍ଞାନର ସାଧନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅନୁଭବ ବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ସବୁ ସେଇ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଆସିବ। ତାର ପ୍ରମାଣ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ବହି ଦେଖି ହଉ ବା ମନରୁ ହଉ କିଛି ବିଚାର ଆସିଲେ କିଛି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଚାର ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ପରାବାଣୀ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି କେବେ ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ ବା ସେଟା ସେ ବାଟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟାଇଜ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି, ସଂସାରକୁ ଛାଡି ବା ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଅନୁଭବ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ବୁଝିବା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି, ସେ ଫୁଲରେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ଅଛି, ସେ ଫୁଲର ନାଁ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଫୁଲଟି ବହୁତ ବାସ୍ନା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଫୁଲରେ ବହୁତ ବାସ୍ନା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବୋଲେ କେତେ ବାସ୍ନା ତାର ମାପ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଶୁଙ୍ଘିବାର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ବିଷୟ ହଉଛି ଫୁଲର ବାସ୍ନା। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଛି ବିଷୟ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ଅନୁଭବ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେଇ ବାସ୍ନା ବା ସେଇ ସେଣ୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବାନି। ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଯଦି 1 ରୁ 10 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ 9 ବୋଲି ଭାବୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି 9 ବା 7 ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ, ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ବୈଖ୍ୟାତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ। ତାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରି କାହାକୁ କହିପାରିବେନି। କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗତ ହେଇଯିବ, ଜଗତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାରରେ କେବଳ ଆତ୍ମବନ୍ଧ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ତତଃ ପ୍ରକୃତି ସୃଜିଲା, ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ
ପୁତ୍ର ଜାତ ବୋଲନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଭାଗବତ କହୁଛି। ଏଣୁକରି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛେ ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧ ବିଦାହୀନେ, ସେଇ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଉଟିଲେ ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥାନ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ବା କଢେଇରେ କିଛି ଜଳ ଗରମ ହଉଛି, ତଳେ ତାର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ ହଉ ବା ଅଗ୍ନି ହଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଡେକ୍ଚିରେ ଥିବା ପାଣି ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗଲେ, ଜଣକୁ କହିଲା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଅ, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଥଣ୍ଡା କରୁଛି, ବା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ବରଫ ଦେଇ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଳ ବା ଅଗ୍ନି ଅଛି ସେ ଅଗ୍ନିରୁ କଡେଇକୁ ବା ଡେକ୍ଚିକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ତ କୋଉଠି ଠିକ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଯୋଉଠି କିଛି ସାଧନା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁଠି ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଚେତନ ଆଉ ନିତ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ। କେବଳ ମୁନି ସମାଜ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ପୁଣି ମାଇନସ ହେଇ ଆସିବା, ଉହୁରି ଆସିବା, ଯେମିତି ଆମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା ଡେକ୍ଚିକୁ ନିଆଁରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବା ଅଗ୍ନିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଜଳ ତାର ନିଜର ଶୀତଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଜାଣିବା ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବା, ବୁଝିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହବା, ସେଟା ହଉଛି ମୋଠୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ, ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାହଉଛି ଆମର, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଆମେ ସେଇ ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ଯତ୍ ଆଚରନ୍ତେ ଲୋକାନାନ୍ତ ନ ବର୍ତ୍ତତେ। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର, ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଶୁଣିବନି ସେ ପଛରେ ପଡିଯିବ। ଏ ବିଷୟର ନିଶା, ଯେମିତି ମଦ ଖାଇଲେ ମଦର ନିଶା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡୁଛି, ଯେ ଜଣେ ମଦ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଆପଣ ହସିବେ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତା ଉପରକୁ କ୍ରୋଧ କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ମଦ ଖାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଯଦି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କିଛି କହିଲା, ତେବେ ମୁଁ ହସିବା ହିଁ ତାର ହେବ। ଏଣୁକରି ସେଇ କଥା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆମେ ନିଜେ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିବାର କଥା, ମୁଁ କହିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସେଇ କଥା ହଉଛି ମୂଳ କଥା, ଯେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପଢି ଏହାକୁ ଜାଣିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କଲୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ବା ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବିନା ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଜାଣିଲେ, ତାହା ଏକ ନିରର୍ଥକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହିଁ ହେବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡିତ କଣ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି ଛିଙ୍କି ଦେଲା, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଆଉ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ସେଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ, ଏହା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ସାଧନା ନାହିଁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ବିନା ଅଭ୍ୟାସରେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି,
ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ବା ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଯମ ନିୟମ ସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଛିଙ୍କ ପରି ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଆସୁ ତାକୁ ସେ କେବଳ ଜଡ଼ ହିଁ ଭାବିବ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଚେତନ ଅଟେ ଏବଂ ଛିଙ୍କ ଏକ ଜଡ଼। ଜଡ଼ ଚେତନର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଡେକ୍ଚିରେ ଥିବା ପାଣି କେବେ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଗରମ କରିପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଦୂର ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବ। ସେଇଟା ତାର ଧର୍ମ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି କହେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଗଡ। ପ୍ରକୃତି ବା ସିଷ୍ଟମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଜାଣି ଯେକୌଣସି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ ସମାନ, ଏଇ ସଂସାରର ନିୟମ ବା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସମାନ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାହିଁ ଯେତେ ବଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଲେ ସଂସାରରେ ବୁଲେ, ବଡ ବୀର ହେଇପାରେ, ବଡ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରେ, ବଡ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାଲା ହେଇପାରେ ବା ବଡ କୋଠା ବାଲା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି 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 ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ ଘରେ ରହୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ କହିବେ, ତାକୁ କେହି ବଡ ବୋଲି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ଘରର ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେ ଛୋଟ ହଉ ବା ଯେତେ ବଡ ହଉ, ଯେତେ ଭଙ୍ଗା ହଉ, ପାଣି ଗଳୁ, ସବୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର। ଏଣୁକରି ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ମୁନିଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି 4 ଅବସ୍ଥାର କଥା। এই ବାବଦରେ ବି ଅନେକ କବି ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଯାର ନାହିଁ ନିରତେ ପ୍ରକାଶ, ଛୋଟ ବଡେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ପୁରୁଷ, ରଘୁ ସାଇଁ ରଘୁ ସାଇଁ। କେ କହିବ କାହିଁ ଅଛି ରହି, ଭାବ ଭାବ ରହିତ କେ ଭାବି ପାରିବ, ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣେ କିଏ ଯିବ, ରାମ ରାଜା ଅନୁସରିଥିଲେ ହେବୁ ପ୍ରଜା। ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅନେକ କଥା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡିଛି, ଯୋଉଠିକି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମୁନି ସମାଜ କଥା କହୁଛି, ଏତେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କର ହାବୁଡେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଗୁରୁ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ନଇଁକି ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସତ, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ବି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ବଳବାନ, ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ତାକୁ 4 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଆସିବ।
ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଣୁକରି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉ ବା ଗୋଟେ ପେଜ ହଉ ବା ଗୋଟେ ପାସେଜ ହଉ, ସଂସାରର ଯେତେ କର୍ମ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ ସେଇ ଭୁଲ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ହେଇଯିବ। ଏଣୁକରି ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ଦରକାର। ଆପଣ ବୁଝି ପାରନ୍ତୁ ବା ନ ପାରନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାର ଠାରୁ ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେତିକି ବା ସେଲ୍ଫଙ୍କ ଠାରୁ ସେତିକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସାରରେ କେବଳ ବିଚ୍ଛେଦ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଏକ କର୍ମକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହୃଦେ କାମ ମୁଖେ ରାମ ଭଜିଲେ କି ହେବ, ହୃଦେ କାମ ମୁଖେ ରାମ ଭଜିଲେ କି ହେବ, ଚିନି ବୋଲି କହିଲେ କି ମଧୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭାବ, ମାଟିର ଗାଈ କି କ୍ଷୀର ଦେବ ଓ ନାହିଁ ଭାବ, ମାଟିର ଗାଈ କି କ୍ଷୀର ଦେବ। ଏଣୁକରି ସଂସାର ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ, ଆମକୁ ସେତିକି ସ୍ପିଡ ଆଉ ସେତିକି ବାଟ ବା ସେତିକି ମାଇଲେଜ ଦେଇକି ଗତି କଲେ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସାରରେ କେବଳ ବିଚ୍ଛେଦ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆମେ 6:10 ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯଦି 6:60 ବା 7ଟାରେ ଆମେ ସାରିବା, ତେବେ 50 ମିନିଟ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 20 ମିନିଟ ଯାଇଛି, ଆପଣ 50 ମିନିଟ୍ସ ମାଇନସ 20 ମିନିଟ୍ସ, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ବଳକା ରହିଲା, ସେଟା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚାଲି ଯାଇଛି ତାହା ଆମ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟୁରେସନ ଯଦି 1 ଆୱାର ହଉଛି ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉଛି, ତ 15 ମିନିଟ ପରେ ଆଉ 15 ମିନିଟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଇ 15 ମିନିଟରେ ଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁନିଜୀ କହିଛନ୍ତି 17 ଥର ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର। ଏଣୁକରି 20 ମିନିଟ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 17 ବା 18 କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲା ସେତିକିଟା ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପାଇବେନି, ସେ ଚାଲିଲା। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ। ତ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉଠିଲେ ଏଇ କାମ ସେଇ କାମ କରିବି ବା ରୋଷେଇ କରିବି ବା ପରିବା କାଟିବି, ଯେକୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ହଉ, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ସେ ସଂସାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଆଉ ସଂସାରରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀର କଥା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର କଥା ହେଲା, ସୁଖ ହଉ ବା ଦୁଃଖ ହଉ ଆପଣ କର୍ମ କରି ଚାଲିବେ। କାରଣ ଆପଣର ମୂଳତଃ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁକରି ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ଫ ବା ନିଜକୁ ବା ମୁଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଶରୀରର ପୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଚାଲିଛି। ଶରୀର ଓନ୍ଲି ଯିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତ ୟାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପୂର୍ବର କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି, କେମିତି କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେଇ କର୍ମ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ସେ କର୍ମରେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତରେ, ତାହା ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ପାଇପାରିବା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଇଆ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର, ଯେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେକୌଣସି, ମନେକର ଆପଣ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ, 10 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଲେ ଯଦି 5 ମିନିଟ ପଳେଇଗଲା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ 5 ମିନିଟ ବଳି ରହିଲା, ତ 5 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ ହେଲା। ଏଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ମିନିଟ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ସଂକଳ୍ପ କାମ ଦେଲା। ଅର୍ଥାତ କର୍ମରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ।
ସେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ଆପଣ ବିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ 10 ମିନିଟ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ କର୍ମରୁ ଦେହାତ ହେଇ ପୁଣି ସେଇ ମାଇନସ ଆଡକୁ ଗଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଗଲେ। ଏଣୁକରି ଇଏ ହେଲା କର୍ମ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ କଥା। ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ କରେନି, ପଶୁ ହିଁ କରେ। ଯଦି ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ କୌଣସି ଲୋକ କରୁଛି ବୋଲି କହିବ ତାହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଏଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ବିଚାରକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଚାରକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଗଢୁଛି ଟିକେ ମାଟି ନେଇକି, ତ ତାର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ମାଠିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାର ସଂକଳ୍ପ ଟିକେ ବି ବୁଲି ପାଇଲା ଚିଲମ ଆଡକୁ, ଅର୍ଥାତ ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉଥିରେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଚିଲମ ଆଡକୁ, ତାହେଲେ ଦାଟ୍ ମାଟି ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ଏ ଚିଲମ ଅଟୋମେଟିକାଲି, କାରଣ ବିଚାର ବଦଳିଲା ନା। ଏଣୁକରି ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଯାହା ବଦଳିବ ଆପଣ ବାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାହା ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସଂସାର ହେଇଯିବ। ବୁଝି ହେଇପାରୁଥିବ ବୋଧେ କଥାଟା। ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, କାରଣ ଖାଲି ପଢି ନେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଯାହା ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, କିଛି କୌଣସି ସୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ କୁହାଗଲା, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛେ, ତାହା ସେ ନିମାଇ ମୁନିଙ୍କର ଅବଦାନ ବି ଅଛି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇ ବା ଆମକୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଆଜି ଅଧିକ ଗୁଡେ କହିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବି କନେକ୍ସନ ହବ, ଆମେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଅଛି, ଟିକେ ଟ୍ରେନ କୁ ଯିବି, ପୁଅ ମୋର ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଟିକେ ରହିବା। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମଧ୍ୟ ନିମାଇ ମୁନି ପାଖରୁ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ମତେ ବି ଫୋନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ତ ଆଜି ମତେ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ କହୁଛି, କାରଣ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମତେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସପ୍ରେम। ଜୟ जी।